ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਤੇ 2020 ਦੀ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से सारा जो संसार में महामारी का प्रकोप फैला हुआ है उसकी वजह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य त्यौहार जो मंदिर में मनाए जाते हैं इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे पहले बहुत सारे भक्त अपने समय पर आते थे, बड़ी संख्या में आते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, 56 भोग लगते थे। अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब वो महामारी की वजह से लोगों पे इकट्ठा होने पर पाबंदी है। रात को 9 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद कर्फ्यू रहेगा। तो लोग ज़्यादा से सतर्क है, इसलिए वो आने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। फिर भी प्रभु का उत्सव है, प्रभु के उत्सव के बीच में भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से जो भी सज्जन आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अपने सैनिटाइज करके भगवान के इस मंदिर में दर्शन करेंगे अथवा अपने घर में ही भगवान का व्रत एवं पूजन करेंगे। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर काफ़ी फ़र्क आ चुका है। जैसे कि पिछले साल से इस साल तो कुछ भी कोई फंक्शन नहीं हो रहे, कोई मैरिज फंक्शन नहीं हो रहे या कोई धार्मिक प्रोग्राम कुछ भी नहीं हो रहे, उसके कारण काम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। जन्माष्टमी की बात करें तो जन्माष्टमी में कितना फर्क है पहले से? पिछले साल से कह लो जी, इस साल सिर्फ 20% काम रह गया। 20% भी काम उनका है कि जो बड़े दुकानदार हैं जिनका अच्छे लेवल पे काम है। छोटे दुकानदार को तो बिल्कुल ही काम खत्म है ना। और अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू की, नाइट कर्फ्यू एक रात के लिए हटाया गया है, 1 बजे तक कर दिया गया है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी डिमांड थी जी लोगों की, क्योंकि हर किसी को मंदिर में जाके पूजा करनी है। अगर 9 बजे कर्फ्यू हो जाता तो 9 बजे तो दुकानदार फ्री होकर जा सकते हैं मंदिर। अब वो खोल दिया है तो उसके कारण बढ़िया हो गया कि हर कोई मंदिर जा सकता है, आराम से पूजा कर सकता है, प्रसाद लगा सकता है भगवान को। थोड़ा बहुत तो उसका बढ़िया हो गया। और अगर हम बात करें कि जो फूल है उसकी बिक्री कम क्यों हुई है इस लॉकडाउन में? बिक्री कम होने का एक तो कारण ये है कि बाहर से कहीं से माल नहीं आ रहा फूलों का बिल्कुल भी, और लोकल इतनी पैदावार नहीं है फूलों की, उसके कारण रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कस्टमर इतने पैसे खर्च नहीं करता फूलों के। और कुछ मंदिर नहीं खुल रहे प्रॉपरली, लोग मंदिर में जा नहीं रहे, शादियाँ नहीं हो रही। शादियाँ हो तो डेकोरेशन भी होती है, फूल भी बिकते हैं, या मंदिर में पूजा के लिए फूल चलते हैं, कोई जागरण हो तो फूल चलते हैं, तो उस कारण सारा काम बंद है, तो फूलों की सेल भी खत्म हो गई बिल्कुल ही। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੀਜੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਰੈਂਪ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਲਾਈ, ਡੀਜੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। देखो ओवरऑल रेंट वाले काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਭ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਵਸਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਇੰਨਾ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਓਵਰਆਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਗਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 35-40% ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਮਝੋ 40 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, 40 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2019 ਤੇ 2020 ਦੀ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੀ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਰੌਣਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਟਕੀ ਫੋੜਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰਾਜਦੀਪ ਚੱਠਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਜਲੰਧਰ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।